Okay, now we will look at the different pipeline protocols. We had seen the stop and wait protocol as a part of flow control. Now we will see the sliding window protocols. They are called the pipeline protocols. The stop and wait protocol, what we have seen is it transmits next frame after receiving ACK of current frame. Here the drawback is link utilization is very low, poor performance. For example, we have a link of 1 gigabits per second R, and there is a 15 millisecond end-to-end propagation delay, and 1 kilobyte packet, length of the packet is 1 kilobyte or 8 kilobits. Now the time required to put 8 kilobits on a link with 1 gigabits per second is 8000 divided by 10 raised to 9 is 8 microseconds. So this is the transmission time. Now the utilization is fraction of the time sender busy sending only, and once this 8 microsecond is over, the packet has to travel 15 millisecond to and fro 30 millisecond, and in all 30.008 millisecond, out of which we are utilizing only 8 microsecond. So which means the factor is less. So 1 kilobyte per second every 30 millisecond. So round trip time is 30 millisecond, is roughly in 1 second 33 times, it will be 33 kilobits bytes per second. So this is the throughput over 1 gigabits. Actually the link is 1 gigabit. So this network protocol limits the use of physical resources. Even though the link is high capacity, this protocol is not permitting the use of more throughput. So we have pipeline protocols. These are the go back N and selective ripping. They are called sliding window protocol. In pipelining, sender transmit multiple packets before receiving an ACK, so thereby keeping the pipe full. So this will keep on sending packets, and the acknowledgement will be kept pending. So there is an upper limit of number of outstanding unacknowledged packets allowed. However, how many number of packets are sent which are pending ACK, there is an upper limit. These are called pipeline protocols, and we will see these are also called sliding window because there is a window of frame numbers which are permitted to be transmitted. The two forms, go back N and selective repeat. So this is our stop and wait protocol. This is our pipeline protocol. Here there is a first packet bit transmitted at t equal to 0, and there are L bits. So L by R will be the transmission time. So that much of time will be elapsed by the time the last bit is transmitted. This is the transmission time. Then this is the time, propagation time, again propagation time. So this is the round trip time. So total pack ACK will arrive, then we will next send the next packet. So the time taken is round trip time plus L by R. So the utilization at the sender is transmission time L packets by bits divided by R is the transmission time, L by R much of microsecond, and total time is round trip time plus L by R. So round trip time is 2 times the propagation time, and you divide whole thing by L by R, you get 1 divided by 1 plus 2A, where A is the propagation time divided by L by R, propagation time by transmission time A, or propagation time is A into transmission time, and this transmission time is distance by velocity. Velocity normally 3 into 10 raised to 9, but it is maybe lesser also, approximate 3 into 10 raised to 9. So this is the utilization in stop and wait protocol, whereas here during the same round trip time plus L by R, we have sent 3 packets. So 3 times we are utilizing. So the utilization is more, increase utilization by a factor of 3. Without receiving ACK of first packet, we are transmitting second packet. So this is the general concept of improvement of utilization by pipeline protocol. There are 2 flavors. One is the go back N, we will see now.
multiple frames transmitted while waiting for ACK. We do pipelining task begun before previous task ended. So we keep channel busy, multiple frames in transition. Assume header of frames allows m bits for sequence number. So the sequence number will be contained in the header of this frame. So sequence numbers are modulo 2 raised to m. If there are 3 bits, it will be 2 raised to 3 is 0 to 7 and again 0 to 7. If the number of sequence number fields has 4 bits, it will be 0 to 15, again 0 to 15. So this will be the sequence numbers of the frame transmitted. The sender and receiver need to deal only with part of the sequence number called sliding window or receiving sliding window. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ, ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റിസീവറിൽ ഒരു വിൻഡോ. ദേ ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് എ വിൻഡോ. വിൽ സീ ദി വിൻഡോ. Send window for go back and ARQ, automatic repeat request. So there are 4 regions at any time. So this is the send window. So here the first region is 13, 14, 15. These frames already acknowledged. So all the activities are completed with regards to these frames. And these 1501 frames that cannot be sent. It is outside the window. And this is the window. And in window, SF, 3 variables are there. SF, first outstanding frame. We had first transmitted 0, but ACK is still pending. Frame sent but not acknowledged, outstanding. So first one was 0. We had started a timer there. SN is next frame to be sent. After 0, we had sent up to 6. So 7 frames are in transit. Now this next frame, whenever it comes from the network layer, it can be sent, but it is not received from upper layer or the network layer. So this window of frame numbers would be utilized as and when this higher layer data comes. These are all events. This much we have sent. So there are four regions, 3 variables, SF, SN, and SN is next frame to be sent. S size is the window size. S size, send window size is 2 raised to m minus 1. So if m is 4, 2 raised to 4, 16 minus 1 is 15. So this is the size. Now suppose ACK of 0 comes, then this window will slide. This 0 will join this 15. All the activities are completed. Here it is slide. 0, 1 and 2 came. Window after sliding. So 3, 4, 5, 6 has been running. This has not come from the upper layer. Here also window will include 15, 0 and 1. S size is the window size. Window slides right when ACK received. ACK is cumulative. ACK is cumulative means receiver, suppose it receives 0, 1, 2, 3. It can send ACK 4, which means it is expecting 4. ഇത് മൂന്നിനും കൂടി ഒരു ACK അയച്ചാൽ മതി. Send window can slide 1 or more slots. 3 ACK കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ 1 or more ആയിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് ദ പെർമിസിബിൾ വിൻഡോ. അതിൽ കുറേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ക്യാൻ ബി സെൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം അപ്പർ ലെയർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ജനറൽ വിൻഡോ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് വിൻഡോ. ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പുതിയ വിൻഡോയിൽ ഇവിടെ കുറേ കൂടി പെർമിസിബിൾ sequence numbers available out. Send window, an abstract concept defining an imaginary box of size 2 raised to m minus 1 with 3 variables SF, SN and S size. The send window can slide 1 or more slot when a valid acknowledgement arrives. In a receive window, this is a receive window. Make sure that correct data frame are received and correct. കറക്റ്റ് ACK ഈ റിസീവ് വിൻഡോൻ്റെ സൈസ് എപ്പോഴും ഒന്നാണ്. ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇത് നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദി സീക്വൻസ് നമ്പർ 3. ഈ 3 കിട്ടിയാലേ ഇത് 4ലേക്ക് പോകും. ഇതൊന്നും റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 4ലേക്ക് വന്നാൽ ഇനി ദിസ് വിൽ ലുക്ക് ഫോർ 4. 3 കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ACK അയച്ചാൽ ഇത് 4ലേക്ക് വരും. ഇറ്റ് ലുക്സ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ഫ്രെയിം. വിൻഡോ സൈസ് ഈസ് 1.
എനി ഫ്രെയിം അറൈവിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഇസ് ഡിസ്കാർഡഡ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രെയിംസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, 3 ആണ് കിട്ടേണ്ടത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ 4, 5, 6 ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല, അത് ഡിസ്കാർഡഡ് ആണ്. അത് റിസീവറിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. So it slides only one slot. The variable Rn defines the next frame expected. This is expecting the frame with sequence number 3. It will look for that specific frame. Now go back and ARQ. Receive window. Abstract concept defining imaginary box of size 1 with one variable Rn. The window slides when a correct frame has arrived. Sliding occurs one slot at a time. Send timer. Send timer, there is only one timer. When timer for the first outstanding frame expires, we resend all outstanding frames. അതായത് ഇത് അയച്ചു, ഇത്ര അയച്ചു, ഇത് എക്സ്പയർ ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ ACK കിട്ടിയില്ല, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മൊത്തം വീണ്ടും അയക്കും, ഗോ ബാക്ക് എൻ. കാരണം റിസീവറിൽ ഒരു വിൻഡോയേ ഉള്ളൂ, അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ACK അയക്കില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം അയച്ചോടെ കിട്ടിയെങ്കിലും റിസീവർ ഇസ് നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്, ഇസ് കോൾഡ് ഗോ ബാക്ക് എൻ. ഈ എന്നിന് വീണ്ടും അത്രയും തന്നെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് ഗോ ബാക്ക് എൻ. സെൻഡ് ടൈമറിൽ ഒരു only one time when timer for first outstanding frame expire. Outstanding frames in the set ഉണ്ട്. The first outstanding frame the time expire, timer expire, we resend all outstanding frames. Example, frame 6 sent. R1 send ചെയ്തു, but timer for frame 3 expires. Then sender goes back and resends 3, 4, 5. കാരണം 3 അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല, റിസീവർ 4, 5, 6 നോക്കുന്നില്ല, ഇത് വീണ്ടും അയക്കും. റിസീവർ ACK. Receiver sends ACK frame arrived safe and sound and in order. So the go back end, the receiver looks for in order arrival. The frame is damaged or out of order, receiver is silent, it doesn't do anything. Discard all subsequent frames until it receives the one it is expected. Receiver need not send ACK for each frame. It can send one cumulative ACK for several frames. Okay, so this is the concept of go back and ARQ. So see the design here. This is the first outstanding frame. This many frames are transmitted, ACK is not received, so they are in transit, they may be on the way. This is the permissible window. This many frames can be transmitted if it is that event comes from the request comes from network layer, and ACK will be transmitted only if the correct in order that specific frame is received. ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഓൺ ദി വേ ആണ്, എല്ലാം ഓൺ ദി വേ ആണ്. So here there will be request, event will be request from network layer, algorithm, a notification from the physical layer, timer. Here also notification from physical layer and then algorithm. In go back and ARQ, the size of the send window must be less than 2^m. 4 ബിറ്റ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് നമ്പറിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2^4 16 ആണെങ്കിലും അതിലും കുറവായിരിക്കണം. സൈസ് ഓഫ് ദി റിസീവർ വിൻഡോ ഇസ് ഓൾവേസ് 1, അത് 15 ആണ്. There are some issues, so this figure will explain that. Window size for go back n must be less than 2^m. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 0, 1, 2, 3 അപ്പോൾ 4 ആണ് നമ്മൾ വിൻഡോ സൈസ് എങ്കിലും പോസിബിൾ എങ്കിൽ നമ്മൾ 3 കൊടുക്കുള്ളൂ, 2^m-1. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രെയിം 0 അയച്ചു, ഇവിടെ കിട്ടി. ഇത് ACK അയക്കുന്ന ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല, അത് ഡിസ്കാർഡ് ആയിപ്പോയി, അത് കിട്ടിയില്ല, കറക്റ്റ് ആയിപ്പോയി. 1 അയച്ചു, 1ഉം കിട്ടി. 0 അയച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് 1 കിട്ടി. ഇത് ACK അയച്ചു, പക്ഷേ ACK ഇവിടെ എത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 അയച്ചു, 2 ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി, ACK അയച്ചു, പക്ഷെ അത് ഇവിടെ എത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടൈമർ ടൈം ഔട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് 2 വരെ അയച്ചിട്ട് 0ൻ്റെ ടൈമർ ടൈം ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് 0 ഒന്നും കൂടി അയച്ചു. 0 ഒന്നും കൂടി അയച്ചപ്പോൾ ഇത് 3 ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിൻഡോ സൈസ്
2⁻2 - 1 ആണ് വിൻഡോ സൈസ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ വിൻഡോ സൈസ്. അപ്പം ഇവിടെ ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് 0ഉം 1ഉം 2ഉം കിട്ടി, 3 കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇത് നോക്കുന്നത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ഇത് ആക്ച്വലി ഈ 0ൻ്റെ ആക്ച്വലി റിസീവ് ചെയ്തതിൻ്റെ വീണ്ടും ടൈം ഔട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അയക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ വിൻഡോ സൈസ് 4 ആക്കിയാൽ 2m തന്നെ ആക്കിയാൽ 0 റിസീവ് ചെയ്ത് എ സിക്ക് അയച്ചു, എ സിക്ക് കറപ്റ്റായി. 1 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു, 1 റിസീവ് ചെയ്തു, എ സിക്ക് 1 അയച്ചു, എ സിക്ക് അയച്ചു. 2 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി 0ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 0ൻ്റെ ടൈം ഔട്ട് വന്നു. 0ൻ്റെ എ സിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് 0 അയച്ചു. പക്ഷെ ഈ 0 അയക്കുമ്പോൾ ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് 0ലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2m ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഇത് 0 അടുത്ത സെറ്റിൻ്റെ 0 ആയിട്ട് ഇത് കണക്കാക്കും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ആദ്യത്തത് 0ൻ്റെ ടൈം ഔട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2m - 1 എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ARQ നേരത്തെ കണ്ട ARQ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ARQ തന്നെയാണ്. ഇൻ വിച്ച് സൈസ് ഓഫ് ദി സെൻഡ് വിൻഡോ ഇസ് 1. സെൻഡ് വിൻഡോൻ്റെ സൈസ് 1 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ARQ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ARQ ആവും. സെൻഡ് വിൻഡോ ഫോർ സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ARQ. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോ ബാക്ക് എന്നിൻ്റെ റിസീവറിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇറ്റ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ഫ്രെയിം. Even though many other frames which are out of order have been received correctly. So this specific selective repeat ARQ can resend only damaged frames. അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതാണ് സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ARQ. ഗോ ബാക്ക് എന്നല്ല. ഗോ ബാക്ക് എന്നിൽ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രെയിം മുതൽ വീണ്ടും എല്ലാം വായിക്കും, ഫ്രെയിംസ് വായിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ കിട്ടുന്ന റിസീവറിലെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടിയതായത് സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ARQ ആണ്. റിസീവർ ബിക്കംസ് കോംപ്ലക്സ് കമ്പയർഡ് ടു ഗോ ബാക്ക് എൻഡ്. ഇൻ സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ സൈസ് ഓഫ് സെൻഡ് വിൻഡോ ഈസ് സ്മോളർ. നമ്മുടെ ഗോ ബാക്ക് എന്നിൽ 2m - 1 ആണെങ്കിൽ 4 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 15, 16 പകരം 15 ആണെങ്കിൽ സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് അതിലും കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു ഗോ ബാക്ക് എൻഡ്. ഇനി റിസീവ് വിൻഡോ എന്താണ്? 1 ആവാൻ പറ്റില്ല. റിസീവ് വിൻഡോ ഈ സെയിം ആസ് സെൻഡ് വിൻഡോ. സെൻഡ് വിൻഡോൻ്റെ സൈസ് തന്നെയാണ് റിസീവ് വിൻഡോ. സെൻഡ് വിൻഡോയിൽ ഇവിടെ 2m - 1 ആണ്. 4 ബിറ്റ് ഉണ്ട്, സീക്വൻസ് നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2⁴ - 1 ഈസ് 3, 8 ആണ്. 0 മുതൽ 7. സെൻഡ് വിൻഡോ ദി ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ 0, 1, 2, 3 നമ്മൾ അയച്ചു, അതിൻ്റെ എ സിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. 4, 5, 6, 7 അയക്കാം, പക്ഷേ അത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എ സിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ഇത് ഇനി നമ്മുടെ വിൻഡോയിൽ വരുന്നില്ല, ഇതൊന്നും അയക്കാനും പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ സൈസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിപ്പോയി, 8 ആയിട്ട് ചുരുങ്ങി. ദർ ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്. ദി റിസീവ് വിൻഡോ വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദിസ് സെൻഡ് വിൻഡോ. സൈസ് ഈസ് 2m - 1. അപ്പോൾ റിസീവർ മുമ്പ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡിൽ 1 ആയിരുന്നു സൈസ്. ദിസ് വിൽ ബി ഹാവ് എ ലാർജർ സൈസ്. ഫ്രെയിംസ് ക്യാൻ ബി റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ്. അപ്പോൾ ബഫർ വേണം. പിന്നെ ലേറ്റർ ഫോർ ഡെലിവറി. ഇത് കളേർഡ് ബോക്സ് റിസീവ്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 4ഉം 7ഉം 9ഉം റിസീവ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചു, അത് ബഫർ ചെയ്തു. ഇനി ഇത് ഇൻ ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യണം. ഡെലിവർ ഇൻ ഓർഡർ ഫ്രെയിംസ് വിൽ ബഫർ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഫ്രെയിംസ്. റെഡ് ബോക്സസ് ആർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രെയിംസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസീവ്ഡ് വിൻഡോ. അപ്പോൾ ഗോ ബാക്ക് എന്നിൽ m 4 ആണെങ്കിൽ 15 ആണ് സെൻഡ് വിൻഡോൻ്റെ സൈസ്. റിസീവ് വിൻഡോൻ്റെ സൈസ് 1. അതേ m 4 സീക്വൻസ് ബിറ്റ് കൊണ്ട് സീക്വൻസ് നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റിൽ 8 ആണ്. 2m - 1 8 ആണ് സെൻഡ് വിൻഡോ. റിസീവ് വിൻഡോയും 8 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ബഫർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഓർഡറിലാക്കിയിട്ട് ഇത് ഈ റിസീവറിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ഡെലിവർ ചെയ്യും. ഡിസൈൻ ഓഫ് സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ARQ. ടൈമർ ഫോർ എവരി ഫ്രെയിം അറ്റ് സെൻറ്റർ. മറ്റേ ഗോ ബാക്ക് എന്നിൽ ഫസ്റ്റ് ആഴ്ച
അൺഎസിക്കേഡ് ഇതിന് മാത്രം ടൈമർ മതി, കാരണം നമ്മളെല്ലാം വീണ്ടും റീസെൻഡ് ചെയ്യും. ഇത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്രെയിമിനും ടൈമർ വേണം. ഇത് പല പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഉള്ള 2 വർഷം പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. പൈപ്പ് ലൈനിൽ ഗോ ബാക്ക് എന്ന് വരാം, റിസീവർ സിംപ്ലിസിറ്റി ഉണ്ട്. സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ റിസപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അവിടെ വിൻഡോ സൈസ് കുറയുന്നുണ്ട്. ഡിസൈൻ ഓഫ് സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ആർക്ക് ടൈമർ ഫോർ എവരി ഫ്രെയിം അറ്റ് സെൻറ്റർ ACK or NACK at റിസീവർ. അപ്പോൾ ഇത് ACK or NAK നോട്ട് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ഔട്ട്സ് ഇത്രയും ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനൊക്കെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്, സീക്വൻസ് നമ്പറൊക്കെ ഹെഡറിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ആണ്. ഇത് ഇനി നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ നിന്ന് വന്നാൽ കൊടുക്കാം, അയക്കാം. ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇത് കിട്ടി, ഇത് ഇവിടെ വെച്ചു, ഇനി ഡെലിവറി ചെയ്യും, ഓർഡറിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ACKയും അതിനും സീക്വൻസ് നമ്പറുണ്ട്. റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഒരു ഇവൻറ്റ്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ACK ഫ്രം ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഒരു ഇവൻറ്റ്, ടൈമർ. ഇതാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ്. ഇത് വിൻഡോയിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്, വിൻഡോയും സീക്വൻസ് നമ്പർ വിൻഡോ. അപ്പോൾ സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ARQ വിൻഡോ സൈസ്. ഇവിടെ വിൻഡോ സൈസ് നമ്മൾ 2 ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 2m-1 വലുത് 2m. ഇവിടെ 3 ഉള്ളതും 2 ഉള്ള കേസുമാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 2m, അപ്പം 2 ആണ് എങ്കിൽ 2 - 1. So here we are using only 2 bits. Here we are using 3 as window size. Here this is more than 2. 2 - 4 ആണ്. 4ൻ്റെ പകുതി 2 ആണ്. 2 മാത്രം, m-1. ഹിയർ ACK ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കുന്നത് ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും വിൻഡോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയോണ്ട് 1ഉം 2ലേക്ക് വിൻഡോ, പക്ഷേ ഈ ACK ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല, എങ്കിലേ ടൈം ഔട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം ഔട്ട് വന്നു. ഇനി 0 ആണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 0ഉം 1ഉം കിട്ടി. ഈ വിൻഡോ സൈസ് 2 ഉണ്ട്, ഫ്രെയിം 0 കിട്ടി. ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് 1, 2, 1 കിട്ടി. പിന്നെ ഇത് 2, 3ലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന 2, 3, ഇത് അയക്കുന്നത് 0. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത്, ഇത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്താണ്. ACK ഇവിടെ കിട്ടാത്ത വിഷയം കൊണ്ടാണ് ഇത് ടൈം ഔട്ട് ആയത്. ഇത് നമ്മൾ 3 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 0, 3, 0, 1. അപ്പോൾ ഈ 0ൻ്റെ ഇത് ACK കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ടൈം ഔട്ട് വന്നാൽ 0 വീണ്ടും റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത റൗണ്ടിലെ 0 ആയിട്ട് അതിനെ എടുക്കും. എറോണിയസ്ലി ആക്സെപ്റ്റ്. പഴയ ഇതിലെ 0ൻ്റെ റീട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ട് ഇത് കാണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിൻഡോ സൈസ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. ACKs not received, timeout happens, frame 0 transmitted, correctly discarded at receiver in this. In B, receiver expects frame 0, so it accepts frame 0 not as duplicate but as first frame in next cycle. തെറ്റായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് വിൻഡോ സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നത്. For m equal to 4 in go back end, window size is 15. For selective repeat it is 8. അതാണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിൽ എഫിഷ്യൻസി ലെസ് ഇൻ ഫില്ലിംഗ് പൈപ്പ്. ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ കുറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇൻ സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ARQ, സൈസ് ഓഫ് ദി സെൻഡർ ആൻഡ് റിസീവർ വിൻഡോ മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്മോസ്റ്റ് 1/2 ഓഫ് 2 അപ്പോൾ 2m/2 എന്ന് വെച്ചാൽ 2m-1 പകുതിയേ വരുള്ളൂ, 8 വരെ വരുള്ളൂ. സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റിൽ റിസീവർ ഇൻഡിവിജ്വലി അക്നോളജസ് ഓൾ കറക്റ്റ്ലി റിസീവ്ഡ് പാക്കറ്റ്സ് and buffers packet as needed for an eventual in-order delivery to upper layer. Sender only resends packet for which ACK not received. Sender timer for each un-ACK packet. Go back end ഒരു ടൈമർ മതിയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഓരോന്നിനും ടൈമറും ഒക്കെ വേണം. റിസീവർ ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോ കൺട്രോളിൽ 3 പ്രോട്ടോക്കോളാണ് കണ്ടത്. ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ്, ഒട്ടും യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇല്ല. പിന്നെ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് റിസീവർ സിംപ്ലിസിറ്റി. Window size is larger for sender but receiver only 1.
and selective repeat. അതിൽ window size is half of that go back n, but the window size of receiver is also bigger. Okay, so പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ സെൻഡർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ റിസീവറും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ അസംഷനിൽ യൂണി ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും സെൻഡ് വിൻഡോ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെയും സെൻഡ് വിൻഡോ ഉണ്ടാവും, സെൻറ്ററിലും റിസീവ് വിൻഡോ ഉണ്ടാവും, റിസീവറിലും റിസീവ് വിൻഡോ ഉണ്ടാവും, സെൻഡ് വിൻഡോ ഉണ്ടാവും, റിസീവറിൽ സെൻഡ് വിൻഡോ ഉണ്ടാവും, സെൻറ്ററിൽ റിസീവ് വിൻഡോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ബൈ ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഹാവ് സെൻഡ് വിൻഡോ ആൻഡ് റിസീവ് വിൻഡോ. രണ്ട് സ്ഥലത്തും ടൈമർ ഉണ്ടാവും, രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഈ ടൈമറും ടൈം ഔട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ 3 ഇവൻറ്റും രണ്ട് എൻഡിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ റിസീവറിൻ്റെ എ സിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പിഗ്ഗി ബാക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റ അയക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫ്രെയിമിൻ്റെ എ സിക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പിഗ്ഗി ബാക്ക് ചെയ്യും. പിഗ്ഗി ബാക്കിങ് ഇൻ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് എയർ. ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 1 സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റും പറ്റും. അപ്പോൾ this is the actual case, bidirectional, real life. Both ends will have send window and receive window, and that is the bidirectional case. And both will have 3 events, both sides 3 events. ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് യൂണിഡയറക്ഷണൽ അസ്യൂം ചെയ്തത്. ഒരാൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റൊരാൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ, അത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറവ്. ദർ ഷുഡ് ബി മോർ ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് പാക്കറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2 ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ്. ഇതിൽ റിസീവർ സിമ്പിൾ, ഇവിടെ റിസീവർ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ്. ഇവിടെ വിൻഡോ സൈസ് ലാർജർ, ഇവിടെ വിൻഡോ സൈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദിസ് വൺ, ബട്ട് റിസീവർ ഓൾസോ വിൻഡോ സൈസ് same as selective transmitter. So these are the protocols